Welcome to MPC Foundation Academy. In this video we will discuss about the percentage. See here some important formulas. Rate percentage is equal to result divided by original number into 100. Rate percentage is equal to result divided by original number into 100. Increased percentage is equal to increment divided by original number into 100 percentage symbol as it is. Next, decreased percentage is equal to decrement by original number into 100%. Now one by one we will discuss. See here rate percentage. Rate percentage is equal to result by original number into 100%. Next, increment percentage, increased percentage, increased percentage is equal to increment divided by original number into 100%. Next, decreased percentage, decreased is equal to decrement by original number into 100%. Okay. Now next one. See here one question is there. What percent of 120 is 90? What percent of 120 is 90? Here I am doing solution. Here required percentage is equal to, see here result how much 90, original number how much 120 into 100, bracket close, percentage symbol. See here 91 ja, sorry 33 ja, 34 ja, 4 1 ja, 4 25 ja. Now here 3 into 25%, that is nothing but 75%. How much? 75%. Means here 90 divided by 120. 90 divided by 120 is nothing but how much percentage? 75%. 75% మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి. The price of an article is 120. After increment it becomes 150. Find the increased percentage. See here original price 120, price after increment 150. Now see here solution. Original price is equal to 120, price after increment, is equal to how much? 150. 120 ఒరిజినల్ ప్రైస్ అయింది, ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత 150 అయింది. మనకి ఇంక్రిమెంట్ కావాలి కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంట్ 150 మైనస్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ 120, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 రూపీస్. నౌ దేర్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్డ్ పర్సెంట్ మనకేం కావాలండి? ఇంక్రీజ్డ్ percentage formula is equal to increment divided by original price or original number into 100
bracket close percent symbol. Now here increment how much? 30 divided by original price 120 into 100 percentage. See here, that is equal to 30 divided by 120 into 100 percentage. 31 ja, 34 ja, 4 1 ja, 4, 25 ja. Therefore how much percentage? 25%. Increased percentage how much? 25%. Increased percentage how much? 25%. Now answer is C option. Correct option is what here? C option is the right option. మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూద్దాం. See here, the price of sugar is 15 rupees per kg. Due to excess of sugar, price gets reduced and it becomes 12 rupees per kg. Find the decreased percentage. Simple అండి. సొల్యూషన్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ రాసుకోవాలండి. ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఇది ఈక్వల్ టు 15 రూపీస్. ప్రైస్ ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంట్, decrement is equal to 12 rupees. Now decrement is equal to how much? Decrement is equal to original price minus price after decrement, that is equal to 12 rupees, that is equal to 3 rupees. Now decrement how much here? 3 rupees. Now decreased percentage is equal to decrement by original number into 100 bracket close percentage symbol. Now decrement to 3 rupees. Original number how much? 12 rupees. Original number how much? 15 rupees. ఎంత కొనండి? 15 rupees కొనండి కదా. 15 rupees into 100 bracket close percentage symbol. Now 3 1 ja, 3 5 ja, 5 1 ja, 5 20 ja. Now 21 ja 20. Now decreased percentage how much? 20%. అక్కడ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే 15 రూపీస్కి పర్ కేజీ కొన్నాడు, ఎక్సెస్ ఆఫ్ షుగర్ వల్ల అది 12 రూపీస్కి కేజీ అమ్మాడు. కాబట్టి ఎంత డిక్రిమెంట్ అయ్యిందండి? 3 రూపీస్ డిక్రిమెంట్ అయింది. కాబట్టి ఎంత పర్సెంట్ డిక్రిమెంట్ అయినట్టు? డిక్రిమెంట్ బై ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఎంత? 15 కాబట్టి 3/15 ఇంటూ 100. 3 1 ja, 3 5 ja, 5 1 ja, 5 20 ja పోయింది. మనకు 20% అయితే రావడం అయితే జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద decreased percentage. What here? Decreased percentage. Next see here, showing fractions percentage equivalence. మనకు 1%, 1 అంటే ఎంత పర్సెంట్, 2 అంటే ఎంత పర్సెంట్, 1/2 అంటే ఎంత పర్సెంట్, 1/3 అంటే ఎంత, 1/4 అంటే ఎంత. ఒకసారి 1/1 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. see here 1%. వాట్ ఇయర్? 1%. ఆల్రెడీ మనకు చెప్పేసినాం. మనం 1% మనము ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలండి? వన్ నెంబర్, ఇక్కడ 1% కాదు, 1 నెంబర్ని ఎంత పర్సెంటేజ్, 1 నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటున్నాడు మనకి ఇక్కడ. 1 నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము దాన్ని ఏం చేయాలండి? 1ని 100తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత పర్సెంటేజ్ సింబల్ని రాయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 × 100 కాబట్టి 100% వచ్చింది. అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 100% అని అర్థం. 100% అంటే 1 అని అర్థం. నెక్స్ట్ 1/2. నెక్స్ట్ ఏంటండి? 1/2 తీసుకుందాం. సేమ్ 1/2ని కూడా మనము ఏం చేయాలి? 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. పక్కల పర్సెంటేజ్ సింబల్ రాస్తే చూడండి 100 డివైడ్ బై 2 పర్సెంటేజ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50% అవుతుంది. 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పర్సెంట్? 50%. నెక్స్ట్ 1/3 రాద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటండి? 1/3 రాద్దాం. 1/3 కూడా సేమ్ 1/3ని 100తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత పక్కల మనం పర్సెంటేజ్ సింబల్ రాస్తే నవ్వు 100/3%. 100/3% అంటే ఎంత అండి? 33.333% అని మనం రాయొచ్చు. లేదా దాన్ని 33 1/3 మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రాసుకుంటే 33 1/3% కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు.
నెక్స్ట్ చూడండి 1/4. నెక్స్ట్ ఏంది 1/4 రాసుకుందాం. 1/4 ఇది ఈక్వల్ సేమ్ 1/4 ఇంటూ 100 చేద్దాం. దాన్ని పర్సెంటేజ్ రాసేస్తే 100/4% దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25%. 25%. చూడండి 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100%, 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50%, 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33, 1/3%, 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25%. నెక్స్ట్ 1/5 కూడా చూద్దామండి. నెక్స్ట్ 1/5 చూద్దాం. 1/5 నథింగ్ బట్ సేమ్ 1/5ని మనం 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. పర్సెంటేజ్ సింబల్ పక్కకు రాయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/5%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 1 జా 5 20 జా కాబట్టి 20%. సింపుల్. 1/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 20% అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 1/6 చేద్దాం. 1/6 ఆల్సో 1/6 ఇంటూ 100% రాసేస్తే ఎంత రాయచ్చండి 100/6% రాయచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 3 జా 6 250 జా. నౌ 50/3%. 50/3 ఎలా రాయచ్చండి 50ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 1 జా 3, 2 రిమైన్స్ ఉంది. 0 2 6 జా 3 6 జా 18. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరేజ్ 50/3 అంటే 16 2/3%. 16 2/3% అని రాయచ్చు. 16 2/3. 1/6 మీన్స్ వాట్ హియర్ 1/6 నథింగ్ బట్ 16 2/3% అని మనం రాయచ్చు. నెక్స్ట్ 1/7 రాద్దాం. 1/7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/7 ఇంటూ 100%. 100/7%. 100/7 ఎలా రాయచ్చండి 100ని 7తో డివైడ్ చేస్తే 7 1 జా 7, 3 రిమైన్స్ 0, 7 4 జా 28, 2 రిమైన్స్. నౌ 14 2/7. 14 2/7 అని మనం ఇక్కడ రాయచ్చు. అప్పుడు మనకి 3 7 4 జా 28 రాయచ్చు. ఇక్కడ 1/7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 2/7%. 14 2/7% అని మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/8 చూద్దామండి. నెక్స్ట్ 1/8 సింపుల్ 1/8 ఇంటూ 100%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/8. 4 2 జా 4 25 జా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25/2%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 12 జా 24, 1 రిమైన్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 12 1/2%. 1/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 1/2%. 12 1/2% లేదా 12.5% అని మనము చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 1/9 చేద్దామండి. 1/9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/9 ఇంటూ 100%. 100/9%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100ని 9తో చేస్తే 9 1 జా 9, 1 రిమైను. నెక్స్ట్ అగైన్ 9 1 జా 9, 1 రిమైన్. 11 1/9. 11 1/9% అని చెప్పొచ్చు. 1/9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 1/9% అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 1/10 చేద్దామండి. నెక్స్ట్ 1/10 చేస్తే 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10 ఇంటూ 100%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/10%. 10 1 జా 10 10 జా కాబట్టి 10%. మీన్స్ 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ 10%. నెక్స్ట్ 11 కూడా చేద్దామండి. 1/11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/11 ఇంటూ 100%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/11%. మనం 100/11 చేస్తే 11 9 జా 99, 1 రిమైన్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 1/11. 9 1/11%. హియర్ 1/11% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 1/11%. మనం ఇక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ 12 చేద్దామండి. 1/12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/12 ఇంటూ 100%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/12. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 3 జా
425 25/3%. దాన్ని మనము 3ని 25తోని 3 8 24 1 రిమైన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 1/3%. 8 1/3% అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. 8 1/3% అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ 1/1 అని చూద్దాం. ఇక్కడ see here 1 is nothing but 100%, 1/2 is nothing but 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%. 8 1/3% అనేది చేసుకోవాలి. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ we will stop here. We will remaining topic we will discuss in next video. Thank you.